हेलो फ्रेंड्स, मुद्रिकास कुक में स्वागत है तमारू। आज हूँ तमारी साथे शेर करीश एकदम स्पॉन्जी रसगुल्लानी रेसिपी। स्मितभाई मांगरोळियानी कमेंट आई है कि रसगुल्लानी रेसिपी शेर करो, तो एमना माटे अने तमारा माटे स्पेशियल रसगुल्लानी रेसिपी आज हूँ शेर करूँ छूँ। रसगुल्लानु नाम सांभळता ज मोढामां पाणी आवी जाय छे। जो तमारा रसगुल्ला कड़क बनता होय अथवा तो फाटी जता होय तो तमे आ रेसिपी खास जोजो। तो रसगुल्लानी रेसिपी तमे आ रीते बनावशो तो एकदम स्पॉन्जी अने रसदार बनशे। तो चालो रसगुल्ला बनाववानुं शरू करीए। अने हाँ, अमारो आ विडियो तमने पसंद आवे तो अमारा विडियोने लाइक, शेर अने अमारी आ चेनल मुद्रिकास कुक ने जरूरथी सब्सक्राइब करजो। थैंक यू। रसगुल्ला बनाववा माटे मैं अहींया फूल फेट 2 लीटर दूध लीधुं छे। तो आपणे आमांथी पनीर बनाववानुं छे એટલા માટે अहींया फूल फेट दूधनो उपयोग करीशुं। तो हवे सौथी पहेला आपणे आमांथी पनीर बनावी लईशुं। तो तेना माटे गैसनी फ्लेम चालू करीने दूधने गरम करी लईशुं। दूधने आपणे अहींया मीडियम फ्लेम राखीने गरम करीशुं सौथी पहेला, अने पछी आपणे आमां एक उफाळो आववा दईशुं। दूध गरम थई गयुं छे, आ रीते हलावता रहीशुं। हवे एक उफाळो आववा देवानो छे। दूधनो एक उभरो आवी गयो छे। हवे गैसनी फ्लेम तरत ज बंध करी दईशुं। आपणे अहींया दूधने वधारे पण गरम नथी करवानुं, आ रीते एक ज उभरो आववा देवानो छे। हवे आपणे दूधने 2 मिनिट माटे ठारी लईशुं। दूधने तरत ज आपणे फाड़वानुं नथी, 2 मिनिट माटे आ रीते ठारी लईशुं दूधने। 2 मिनिट जेवुं थई गयुं छे। हवे मैं अहींया 2 લીંબુનો रस काढीने લીધો छे मीडियम साइजना। हवे आपणे सीधो લીંબુનો रस नथी एड करवानो, आनी अंदर आपणे पाणी एड करीशुं। तो तेना माटे मैं अर्धो कप पाणी लीधुं छे, ए લીંબુના રસની અંદર એડ કરીશું। હવે આપણે આ જે લીંબુનું પાણી છે એ આપણે થોડું થોડું એડ કરવાનું છે અને હલાવતા જઈશું। બધું એક સાથે એડ નથી કરવાનું, થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને આ રીતે હલાવતા જઈશું। अहीं आपणे उभरो आवे तरत ज आपणे લીંબુનો पाणी एड करीशुं तो आपणुं पनीर छे ए थोड़ुं हार्ड बनशे। એટલા માટે 2 મિનિટ ઠારીને પછી આપણે દૂધને ફાડવાનું છે। આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખીને હલાવતા જઈશું, એટલે દૂધ છે એ પાણીથી છૂટું પડશે। दूधमांथी पनीर छूटू पड़तुं जाय छे। तो एकदम सरस दूध फाटी गयुं छे। तो हवे तरत ज आपणे चाळणीमां काढी लईशुं एक कपडानी अंदर। आपणे वधारे समय गरम पाणीमां नथी राखवानुं। हवे मैं अहींया एक चाळणो राख्यो छे, एनी नीचे तपेली राखी छे અને આના ઉપર આપણે જે ફાડેલું दूध छे पनीर ए एड करीशुं। तो आ कपड़ू है अपने अहींया आछू एकदम राखवानुं छे, पाणी आमांथी निकળી जाय ए रीतनुं कपड़ू राखीशुं। आ कपड़ानी जग्याए तमे कॉटननो दुपट्टो पण राखी शको। हवे आनी अंदर एड करीशुं। हवे आना पर आपणे तरत ठंडू पाणी एड करीशुं। नॉर्मल जे पाणी होय ए एड करीशुं અને એમાંથી ખટાશ છે એ આપણે દૂર કરવાની છે, એટલા માટે પાણીથી ધોઈ લઈશું। તો આ રીતે પાણી નાખીને પનીરમાંથી બધી ખટાશ છે એ દૂર કરી લઈશું। પનીરને પાણીથી ધોઈ લીધું છે। હવે આની અંદર જે પાણી નીકળ્યું છે એ પ્રોટીન વાળું પાણી છે, તો આ પાણીનો તમે લોટ બાંધવામાં ઉપયોગ કરી શકો।
હવે આમાંથી બધું પાણી કાઢી લઈશું। હળવા હાથે પ્રેસ કરીશું। પ્રેસ કરીને પાણી કાઢી લઈશું। વધારે પ્રેસ નથી કરવાનું, આ રીતે હળવા હાથે પ્રેસ કરીશું। પાણી આ રીતે કાઢી લીધું છે। હજી આની અંદર થોડું પાણી છે તો આપણે તો આ રીતે વજન રાખીને 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। 30 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, પાણી નીકળી ગયું છે। તૈયાર થયેલા પનીરને આપણે કાઢી લઈશું એક મોટા વાસણની અંદર। પનીર આ રીતનું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે મોટા વાસણની અંદર આપણે એક બાજુ રાખી દઈશું અને આ રીતે મસળી લઈશું। પનીર આ રીતનું કણીદાર થયું છે। હવે આપણે એને મસળીશું અને એકદમ સ્મૂથ બનાવીશું। તો આ રીતે વાસણની અંદર એક બાજુ આપણે રાખીશું અને હાથના આ ભાગથી આપણે એને મસળવાનું છે। તો થોડું થોડું પનીર લઈ અને મસળી લઈશું। આ રીતે થોડું થોડું લઈશું એટલે બરાબર આ બધી કણી છે એ ભાંગી જાય। અહીંયા આપણે આ રીતે હળવા હાથે મસળીશું। પનીર બરાબર મસળાઈ ગયું છે અને એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે। આને વધારે નથી મસળવાનું, જો વધારે મસળશું તો એની અંદરથી ઘી છૂટું પડશે, એટલા માટે વધારે પણ નથી મસળવાનું। તો હવે આની અંદર 2 ચમચી મેંદો એડ કરીશું। હવે મેંદો અહીંયા વધારે નથી એડ કરવાનો, 2 લીટર દૂધ છે તો 2 ચમચી એડ કરીશું આપણે અહીંયા। મેંદો વધારે એડ કરવાથી મેંદાનો સ્વાદ વધારે આવશે અને રસગુલ્લા છે એકદમ સોફ્ટ નહીં બને। હવે મેંદાને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। મેંદો એડ કરીને આ રીતે મસળાઈ ગયું છે બરાબર મસળવાથી રસગુલ્લા છે એ ચાસણીમાં એડ કરતી વખતે ફાટશે નહીં, એટલા માટે અહીંયા બરાબર મસળવાનું છે। હવે આમાંથી થોડું થોડું મિક્સર લઈને બોલ બનાવી લઈશું। તો આ રીતે મિક્સર લઈને હાથેથી પ્રેસ કરીશું। પહેલાં આવી રીતે પ્રેસ કરીશું અને પછી હળવા હાથે બોલ બનાવીશું। તો આ રીતનો એકદમ સરસ બોલ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આવી રીતે બધા બોલ બનાવી લઈશું। બધા બોલ બનાવી લીધા છે। હવે ચાસણી તૈયાર કરીશું, ત્યાં સુધી આપણે આ બધા બોલને ઢાંકી દઈશું। આ રીતે ખુલ્લા નથી રાખવાના, આ રીતે ઢાંકીને રાખી દઈશું અને ચાસણી બનાવી લઈશું। ચાસણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 600 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે। 600 ગ્રામ ખાંડની સામે 1 લીટર પાણી એડ કરીશું। અહીંયા આપણે ચાસણી છે એકદમ પતલી રાખવાની છે। હવે આ રીતે હલાવતા જઈશું અને ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી આ રીતે હલાવતા રહીશું। આપણે રસગુલ્લા માટેની ચાસણી છે એ વધારે તારવાળી કે એવી નથી લેવાની, આપણે ખાંડ પીગળે અને પછી થોડી વાર ઉકાળીશું, એ રીતની આપણે ચાસણી તૈયાર કરવાની છે। જો તારવાળી ચાસણી તૈયાર કરીશું તો એ રસગુલ્લા છે એ ચાસણી પી નહીં શકે, એટલા માટે હવે ખાંડને પીગળવા દઈશું। આ રીતે હલાવતા જઈશું। ખાંડ પીગળી ગઈ છે, હવે ચાસણીને ઉકળવા દઈશું। ચાસણી ઉકળી ગઈ છે, હવે એની અંદર પીસેલી એલચી એડ કરીશું। તો મેં આ 3 એલચીને આ રીતે પીસી લીધી છે, એ એડ કરીશું। હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે અહીંયા મીડિયમ રાખીશું અને 2 મિનિટ માટે ચાસણીને રહેવા દઈશું। 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ચાસણી બરાબર ઉકળી ગઈ છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। આ રીતની ચાસણી થઈ ગઈ છે, આપણે વધારે ચાસણી નથી આવવા દેવાની। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું।
હવે આમાંથી થોડી ચાસણી આપણે રસગુલ્લા માટે કાઢી લઈશું બીજા બાઉલની અંદર. તો અહીંયા અડધાથી થોડી ઓછી ચાસણી મેં કાઢી લીધી છે આ રીતે. હવે આપણે અહીંયા જે ચાસણી કાઢેલી છે એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડી થવા દઈશું. હવે અહીંયા જે બીજી ચાસણી છે એને બીજી પેનની અંદર એડ કરીશું. હવે આ ચાસણીની અંદર આપણે રસગુલ્લા એડ કરવાના છે. તો હવે એકવાર ચાસણીને ઉફાળો આવવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે હાઈ કરી દઈશું. ચાસણી ઉકળી ગઈ છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલા રસગુલ્લા છે આની અંદર એડ કરીશું. રસગુલ્લા એડ કરીને આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે. રસગુલ્લા આપણે આ સાઈઝના બનાવ્યા છે. હવે ચાસણીમાં એડ કરશું એટલે એની સાઈઝ મોટી થશે. જો આ સમયે તમારી ચાસણી છે થોડી ઘટ થઈ ગઈ હોય તો તમે આમાં પાણી એડ કરીને ચાસણીને પાતળી બનાવી શકો. રસગુલ્લાને આ રીતે ફેરવી લઈશું હળવા હાથે. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને આ રીતે 5 મિનિટ રસગુલ્લાને ઉકળવા દઈશું અને ઢાંકી દઈશું. રસગુલ્લાને આપણે ઢાંકીને એટલા માટે 5 મિનિટ કૂક કરીએ છીએ કેમ કે આ ચાસણી છે એને ઉપર સુધી પહોંચી જાય અને રસગુલ્લા છે એની ફરતે ચાસણી આવી શકે એટલા માટે આપણે ઢાંકીને કૂક કરીએ છીએ. હવે 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે તો ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો એકદમ સરસ રસગુલ્લા ફૂલી ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને 6 થી 7 મિનિટ માટે આ રીતે ઉકળવા દઈશું. એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. આ રીતના. તો આ રીતે હવે 6 મિનિટ આપણે ઉકળવા દઈશું. છ 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને રસગુલ્લાને 2 મિનિટ માટે આપણે આની અંદર જ રાખીશું અને પછી આપણે ઠંડા પાણીમાં એડ કરવાના છે. તો તેના માટે મેં અહીંયા આઈસ ક્યુબ એડ કરીને ઠંડુ પાણી કરીને રાખેલું છે. હવે આપણે આમાં જ રસગુલ્લા એડ કરીશું. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે રસગુલ્લાને ચમચીની મદદથી આ રીતે લઈને ઠંડા પાણીમાં એડ કરીશું. આ રીતે ઠંડા પાણીમાં એડ કરવાથી એનો શેપ છે એ જળવાઈ રહે છે એટલા માટે અહીંયા ઠંડા પાણીમાં એડ કરવાના છે. આ રીતે એકદમ હળવા હાથે લઈશું આપણે અહીંયાથી. બધા રસગુલ્લાને ઠંડા પાણીમાં એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે એની અંદર 5 મિનિટ રાખીશું ઠંડા પાણીની અંદર. રસગુલ્લાને ઠંડા પાણીમાં 5 મિનિટ માટે રાખેલા હતા તો હવે 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ચાસણી રાખેલી હતી એ ઠંડી થઈ ગઈ છે. હવે એમાં એડ કરીશું. તો આ રીતે આમાંથી રસગુલ્લા કાઢી અને ચાસણીમાં એડ કરીશું. હવે અહીંયા બધા રસગુલ્લાને ચાસણીની અંદર એડ કરી દીધા છે. હવે ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડા કરી લઈશું અને પછી સર્વ કરીશું. ગુલાબજાંબુ ઠંડા થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ સરસ ચાસણી પીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે સર્વ કરીશું. તો એકદમ સ્પોન્જી અને રસદાર રસગુલ્લા બનીને તૈયાર છે.